सत श्री अकाल दोस्तों, आओ सुनिए कुलवंत सिंह विरक की कहानी पौना आदमी। करमा मेहरा पिंड का सब तो कमज़ोर आदमी सी। पानी ढोण ते रोटियां पकाउण दा अपना जद्दी काम छड्ड के उस हिस्से ते भौएं लैके वाही शुरू कीती सी। पिंड दे होर आदमियां विचों कोई तगड़ा सी ते कोई माड़ा। पिंड दी खैम खै विच कदे कोई हत्थां ते थुकदा ते कदी गल बला जांदा। लड़ाई झगड़े विच कदी कोई नीवी खिंचदा ते कोई आकड़ के शख्सियत का पूरा निखार विखांदा। पर करमे लई हर वेले हर थां नीवी खिंचना सुभाविक हो चुकिया सी। यह एक रोज़ दी ते इन्नी मामूली गल बन चुकी सी कि इसका कोई नवा रूप सुनने विच भी किसी नूं दिलचस्पी नहीं सी। करमे नूं लत्त हेठों लंघाउण नाल किसी आदमी की इज्जत विच पूरा वाधा नहीं हो सकता सी। हाँ, वो घट सकदी सी। कोई आदमी जिहड़ा पिंड विच किसी गिण मिथन विच आउंदा होवे, करमे नाल उलझिया आप हौला होणों नहीं बच सकता सी। हाँ, छोटे छोटे मुंडे उसकी कमज़ोरी तो फायदा उठा लेंदे सन। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੋੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਹੱਥ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੇ ਕਰਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। शायद उस विच सामने आकी होए खलोते निक्के जिहे मुंडे जिन्ना भी जोर नहीं सी, जां फिर उस मुंडे की शक्ल विचों उसनूं उसदा कोई वड्डा भरा जां प्यो दिसदा ते उसदा खून पानी बन जांदा। लत्तां धुंदा ਉਹ उस मुंडे तक अपड़दा ते फिर गौर नाल उस वल वेखदा होया बनावटी दाबे जे नाल कहिंदा, इत्थे डंगर क्यों छड्डे ने? ਇਹ ਘਾਹ ਤਾਂ असां रखिया होया ਏ, छड्डे नहीं फिर? अगों मुंडा आकड़ के कहिंदा ते फिर करमा गल नूं गलों लाउण लई कहिंदा, हाला मैनू की पता सी तेरे कौले विच भी पानी पिया होया है। कौले विच पानी पैण दे की अर्थ सन, यह शायद करमा भी नहीं दस सकदा सी। पर अट्टा सट्टा यह सी कि तू भी जवान हो गया है ते अपनी ताकत की परीक्षा करनी चाहुंदा है। यह गल सुन के सारे मुंडे हस पैंदे ते करमे की नमोशी रौले विच पै जांदी। जिस तरह करमा आप माड़ा सी, इसी तरह उसके मुंडे भी माड़े सन। जट्टां दे निक्के निक्के उठ रहे मुंडे उस नूं ढा के अपने स्वै माण विच वाधा करदे। उन्हां विचों किसी नूं लंघदा देखदे सार ही सारे मुंडियां दा घुलण नूं जी कर आउंदा। उस दे छड्ड भी आखदियां आखदियां कोई निक्का जिहा मुंडा पट ते थापियां मारदा उस नूं जमीन ते लिटा दिंदा। करमे दे संडियां दा भी यही हाल सी। सारे जोतरे विच करमा उन्हां नाल मसां 3 कनालां भौएं वाह सकदा। ना उन्हां दा टुरन नूं जी करदा ते ना करमे दा उन्हां नूं टोरन नूं। हलां दीआं मांगियां विच जिथे बहुत सारे हल हुंदे, करमे दी जोग होर जोगां दे कदम रोक छड्डदी सी। इहो जिहे मौकिਆਂ ते उस उन्हां नूं एक वखरा भौएं दा टोटा वाहण नूं दे दित्ता जांदा। चुगण लग्गिਆਂ भी दूसरे डंगर उन्हां नूं अपने नेड़े चुगण नहीं दिंदे सन, सगों ढुੱਡ मार के दूर भजा दिंदे। करमे दे इस सारे चौगिरदे विच जो कोई जिंद वाला सी, ਉਹ सी करमे दी वहुटी मालण। मालण करमे दियां हिस्से ते लईआं पैलियां विचों सब्जियां खो के पिंड विच वेचदी ते इस तरह दोपहर तक बहुत सारी कणक इकट्ठी कर लैंदी। आम ख्याल यह सी कि टब्बर दियां रोटियां मालण दी चतुराई ते दौड़ भज विचों ही निकलदियां ने, करमे दी वाही विचों नहीं। अपनी चुस्ती ते मेहनत करके मालण पिंड दे वातावरण विच खिलरी रहिंदी। लोकां दीयां गल्लां बातां विच उस दा नां आउंदा रहिंदा। जरा खलो जा यारा, मैं भी नहा ਲਾਂ, इकट्ठे चलांगे। पिंड दे खूह ते नहाउंदा कोई घबरेटा दूसरे नूं कहिंदा, आ जाई, तूं किहड़ा मेरे कंधाड़े चढ़ के जाना है? टुक्कर दी बुरकी मूँह विच पाईए चल के, ਉਹ अगों जवाब दिंदा। ते फिर कोई कोल खलोता तीसरा चोट लाउंदा, ਇਹ नहीं खलोंदा हुण, ਇਹਨੂੰ ते घर मालण दे टींडे उड़ीकदे ने। मालण तो लै के रिन्नी होई सब्जी विच बहुता स्वाद समझिया जांदा सी। ते फिर एक साल करमे ने अपनी पहली जमीन छड्ड के सरदार भुपिंदर सिंह की जमीन हिस्से ते लै लई। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ 8-10 ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਮੁਨੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਕਰਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖੇ। ਬਾਜ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਲਾਇਤ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਸਵਤੰਤਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਰਕਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੋਏ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮੁਆਮਲਾ ਖਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਪਰੇ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਓਪਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਏ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀਤੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੋਏ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ,
ਭੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਤਾਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਰਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ 2 ਅੱਖਰ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਂਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2-3 ਵਾਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮੇ ਨੂੰ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸਵਤੰਤਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕਸਰ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।